گورنمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی جو ارکان ہیں انہیں دھرنا دے دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس کھڑے ہیں، دروازہ کھول دو یار، افسر بیٹھے سارے گیٹ بند، ہم کدھر سے بھاگ جائے؟ اتنے بڑے مارجن سے میں جیت کبھی کیبنٹ بول رہے ہیں، کبھی پبلک گیٹ بول رہے ہیں، کبھی کیا بول رہے ہیں، اندر عوام پھر رہی ہے ادھر۔ کوئی انسانیت تو نہیں ہے یہ یار۔ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا۔ آپ ہماری بہنیں ہیں، میں آپ کی بہن ہوں، ہمیں پتہ ہے آپ ڈیوٹی پہ ہیں، دل سے آپ بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں ذرا ہمیں تو باہر نکالو، گاڑیوں کو چھوڑو۔ یہ زمین پر کیوں بیٹھ گئی آپ؟ دروازہ بند کرنے لگے۔ افسر کدھر ہے تمہارا؟ ادھر بیٹھے ہوئے بھی آ جائیں۔ اچھا وہ ادھر آ رہے ہیں، سارے ادھر آ رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ بلا لیں اپنی لیڈیز، ساروں کو بلا لیں، جس کو بلانا ہے میں نے یہاں پہ مین گیٹ کے اوپر دھرنا دے دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گیٹ کھول دو بھائی، گاڑیاں نکالو۔ یہ دھرنا شروع ہو گیا، یہ سب مناظر ہیں۔ اس سائڈ سے کھولو یار، اس سائڈ سے کھولو، صاحب بول رہے کھولو۔ اس وقت کے مناظر ہیں پارلیمنٹ ہاؤس۔ جائیں نہیں، گاڑیاں گزرے نا، چلا بات گزر جائیں گے۔ کیا فرما رہی ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں رستوں میں کیا کیا پرابلم ہے؟ ذرا جو آگے کرنے جا رہے ہیں بعد میں پوچھیں گے، پہلے جب جہاں سے پہنچے وہ تو ذرا ہمیں بتائیں۔ دیکھیے ہم تو میرٹھ سے آگے جو ہے نا سارے روڈ بند تھے تقریباً ڈیکو چوک سے، تو ہم ادھر پیدل سے مختلف راستوں سے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے یہ سارے روٹس وغیرہ معلوم ہے، تو اللہ نے پہنچا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کر لیں گے؟ مثال کے طور پر یہ تو حکومت کی انتہائی نہ سمجھی فاشسٹ سوچ ہے ان کا، ہم پرامن دھرنا دیں گے نا۔ اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، عمران خان جو ہے نا اس وقت اس کی بینائی کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، بھائی بیچ دو ڈاکٹر، اس کا ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اس کو رہا کرو، ہم تو کہتے ہیں اس کو اس کی بنیادی ہیلتھ کی فیسلٹی وہ دے دو۔ تو ہم تو پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنے لوگ ہیں، اور یہ حکومت کا رویہ آپ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے سارا جو ہے نا رینجر ہے، پولیس ہے، اور جو سچویشن بنائی ہوئی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم اپنے پرامن احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنی جو معالج ہے اس تک ایکسیس دی جائے، اور ان کا جو ہے نا شفا انٹرنیشنل میں ان کا علاج کروایا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کتنے ایم این ایز پارلیمنٹرین اس وقت پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، اور آپ کو احتجاج کا پتہ تھا کہ احتجاج میں آپ کو کرنے نہیں دیا جائے گا، تو آپ کے پاس پلان بی تھا سر؟ دیکھیے ہم تو کبھی اس طرح تو نہیں ہوا ہے کہ پارلیمنٹرین کو بھی آپ اس طرح روکیں، کبھی ہوا ہے آپ نے دیکھے کبھی؟ ہم نے تو عوام کو نہیں بلایا کہ وہ اس طرح انہوں نے وہ بلاکٹ کیے، یعنی یہ بنیادی جمہوری حق ہر ایک کا ختم کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے بھئی، آپ کیا اس ملک میں یہ پارلیمنٹ برائے نام پارلیمنٹ ہے، آپ اس پارلیمنٹرین کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں؟ تو ہمیں تو پتہ تھا، ہمیں سمجھ رہے تھے، ہم نے 2:30 بجے رکھا تھا کہ 2:30 بجے تک سارے پہنچیں گے ادھر، تو وہ ہم نے نماز پڑھی اپنے جمعے کے، اس کے مطابق پہنچے، اللہ نے ہمیں عزت دی، شکر خال پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ ہم کسی طور پر، لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے اس وقت، اور یہ دھرنے کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو کی صحت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، ان کو علاج کی تمام سہولیتیں فراہم کی جائے، اور ان کے جو معالج ہے اس کے ذریعے جو ہے نا اس کو علاج آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، دھرنا نہیں دینے دیا جاتا، تو آپ کا اگلا لائحہ ہوگا؟ وہ بعد میں ابھی ڈسکس کریں گے نا، اور ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تھینک یو۔ دیکھیے پروٹیسٹ کامیابی پروٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ جمہوریت ہے،
जमहूरियत में ऐसा ही होता है, पार्लियामान में लोग आ जाते हैं, हम सारे पार्लियामेंटेरियन हैं और हमारा कॉल था पार्लियामेंटेरियंस के लिए, और पार्लियामेंटेरियंस का मतलब है एमएनएस के लिए, सैनिटर्स के लिए, हमारी सूबाई असम्बली की जो मेंबरान साहिबान हैं उनके लिए। देखो मसला बड़ा संजीदा है, हमने उनको बहुत पहले कहा था कि खान साहब के हेल्थ पे, उनकी मुलाकातों पे आप सियासत ना करें। मैंने बारहा कहा है, देखो आपने देर कर दी, करते 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 आप इस हाल तक लेके आए। वो रिपोर्ट आप देख ले, आज भी उसके पास टीवी नहीं है, वो बंद है, लेकिन हमने सारे चीज़ें चुनी, जो कीड़े मकोड़ों का जिक्र किया है, जो बाकी लिविंग कंडीशन का जिक्र किया, हमने फ़कत इतना उठाया है कि अगर कोई वो, हम आपके किसी केस को नहीं मानते, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन कुछ भी हो आपका वर्शन, एक कन्विक्टेड बंदे का भी राइट है रूल्स के मुताबिक कि उसकी हेल्थ पे उसके फैमिली को आप बताओगे, उसके मालिज को बताओगे, आप उसका इलाज कराओगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया, सुप्रीम चीफ जस्टिस ने भी कहा कि मालिज का जो है एक्सेस होना चाहिए। अब देखो 16 तारीख का मतलब तो नहीं तुम 16 तारीख को डिले कर दो, पहले डिले करते करते आपने नाक आलमोस्ट ज़ाया कर दिया, तो ये कब तक चलेगा? अगर आप यहाँ तक आए हो कि आज सारे रास्ते बंद है, पार्लियामेंटेरियन को आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप कह दें कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ना लिटरली आपने ये तो पार्लियामान नहीं है, फिर पार्लियामान के अंदर आप बात नहीं करने देते, बाहर आप नहीं करने बात देते। हम मुतालिबा क्या कर रहे हैं? सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, पीरियड। इससे मैं समझता हूँ हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर पाकिस्तानी, हर जी शऊर, पूरे दुनिया का हर बंदा हमारे साथ एग्री करता है कि यस ये आपका राइट है, ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। देखिए आपने नवाज शरीफ के कितने टेस्ट करवाए, वो वहाँ बैठा हुआ कि आपने कहाँ कहाँ उनको नहीं भेजा, उसने तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजाओ। हम उनको कह रहे हैं कि आपने डिले कर दिया, ये पहले से आपको कंप्लेन करते रहे। लास्ट मुलाकात हमारी 16 अक्टूबर को हुई है, फैमिली की, बुशरा बीबी की फैमिली 4 नवंबर को हुई थी, और बाकी फैमिली की मेंबरों की 2 दिसंबर को हुई है। इतना डिले आप कर रहे हैं, इतना लाइटली आप ले रहे हैं, और चीज़ों को खुद आप इतना हाइपर क्रिएट कर रहे हैं। मैटर इज़ वेरी सिंपल, हमने दरख्वास्त दी और कहा कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करें और खान साहब की इलाज यहाँ अलशिफा से कराएं, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट है। रिटेना देखिए, अगर आपकी वजह से खान साहब की आंख ज़ाया हो जाती है, ये जुल्म से भी ज़्यादा, दिस इज़ समथिंग वी कैन नॉट इवन पुट इन वर्ड्स। एस्ट्रे गौहर साहब, ये बताइए, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जनवरी में खान साहब ने पहली शिकायत की और उसके बाद फौरी डॉक्टर को दिखा दिया गया, उनकी बहन ने मुलाकात की, कोई शिकायत नहीं। अच्छा बस ठीक, एक मिनट में ले लेता हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि यस खान ने शिकायत की, हमने किया, इसमें छुपाने की क्या बात थी? पहले आपने छुपाया, छुपाने से पहले रूल्स के मुताबिक आप फैमिली को बताते, उसके मालिज को बताते। मैं आप कह रहा हूँ, खान साहब कह रहे हैं जी अलशिफा, खान साहब के डॉक्टरों की फैमिली की तसल्ली हो, बेशक इलाज पूरे क्लिनिक से हो, लेकिन आप उनको लेके तो जाए ना, उनकी फैमिली को ले लें। वो अगर कहते हैं कि जी इलाज यहाँ से कराओ, तो उसकी कोई रीज़न है, उसकी रीज़न यही है कि यहाँ इलाज नहीं है, तो फिर आपने पहले बात नहीं की, फिर आपने उसको छुपाया, फिर आपने छुपाने के बाद एक दिन के बाद बोला कि जी ये तो आया था, बड़ा लाइटली ले लिया, 20 मिनट का था और बस प्रोसेस कंप्लीट होकर चला गया। फिर आपने वहाँ से प्रेस रिलीज़ इशू करवाया। अगर इतना सारा कुछ है और हम आपको कहते हैं कि रिकॉर्ड हमें दे दे, तो काइंडली रिकॉर्ड दे दे। देखो अचकज़ई साहब आए हुए हैं, हमने यहाँ आना था और पार्लियामेंटेरियन ने आना है। मैं कहाँ से होकर के आया हूँ, मैं स्टिल कि मुझे रास्ता खोल दिया गया, मैं ये कैबिनेट वाले साइड से वापस आया हूँ। बट क्या पार्लियामेंटेरियन को आप ऐसे बेतौकीर करते हैं? और हमने दिया जाता है, तो क्या करेंगे आप?